بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی صفوں میں گھس کر پاکستان کے خلاف بھارتی را کے ناپاک عزائم کو کیسے ناکام بناتا رہا۔ میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں بھارتی دہشت گردوں کو کس وقت فرار ہونے کا موقع دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا۔ رات کو پلوسکر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے پتہ چلایا ہے کہ اپنے دونوں آدمیوں کو پولیس مکر والی ٹارچر سیل لے گئی ہے۔ یہاں ان سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی۔ ان کو اس قدر اذیتیں دی جائیں گی کہ وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ وہ ہمارے بارے میں بھی بتا دیں گے۔ دھرم چند جی، اس سے پہلے کہ اپنے آدمی ہمارا راز فاش کر دیں، میں ان دونوں کو مکر والی سینٹر سے فرار کرا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن مکر والی ٹارچر سینٹر پر تو سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہوگا۔ جواب میں وہ بولا، ہوگا تو ہوتا رہے، ہمیں ہر حالت میں رات کو اٹیک کر کے اپنے دونوں آدمیوں کو وہاں سے نکالنا ہے۔ میں نے کہا، وہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مکر والی سینٹر کا پورا سروے کرنا ہوگا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اپنے آدمی کس جگہ پر قید ہیں۔ تو پلوسکر کہنے لگا، یہ ہم اکٹھے رات کے اندھیرے میں جا کر پتہ لگا لیں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں مزید 2-3 آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے اسے کہا، تم پہلے مکر والی جا کر وہاں کے سینٹر کا پورا سروے کر کے آؤ، اس کے بعد سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگلے روز پلوسکر مکر والی چلا گیا۔ میں نے اس کے بعد ملک صاحب سے فون پر فوری رابطہ کیا اور ان سے پوری بات طے کر لی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اسی منصوبے کے تحت دونوں دہشت گردوں کو جوڈیشل حوالہ سے نکال کر مکر والی لے گئے ہیں۔ آخر وہ پاکستان کے ایک ذمہ دار آفیسر تھے اور کہنے لگے، حیدر علی، اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ دونوں بھارتی دہشت گرد ہیں۔ مفرور ہونے کے بعد یہ تقریبی کارروائیاں ضرور کریں گے۔ میں نے تب انہیں بتایا کہ یہ دونوں زیادہ دیر تک مفرور نہیں رہیں گے۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ دونوں بھارتی دہشت گرد میری نگرانی بلکہ میرے کنٹرول میں ہوں گے۔ گویا یہ ایک پاکستانی پولیس آفیسر کی قید سے بھاگ کر دوسرے پاکستانی پولیس آفیسر کی قید میں آ جائیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان دونوں کو اگلی بار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ پلوسکر بھی دیہاتی آدمیوں کے بیس میں مکر والی سینٹر کا سروے کر کے واپس آ گیا اور کہنے لگا، وہاں سے اپنے آدمیوں کو فرار کرانا ناممکن ہے۔ سیکیورٹی کا اتنا سخت انتظام ہے کہ کوئی چڑیا بھی اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا، میں خود موقع دیکھنے جاؤں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ موقع دیکھنے کا تو ایک بہانہ ہی تھا۔ مجھے تو وہ جگہ دیکھنی تھی جہاں ملک صاحب کی ہدایت کے مطابق پولیس گارڈ کو ایک پل کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو جانا تھا۔ میں نے واپس آ کر پلوسکر سے کہا، ہم آج رات اٹیک کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا۔ رات کو ہم مکر والی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے اپنے پاس ایک پستول چھپا کر رکھ لیا تھا۔ میں نے دونوں پستولوں میں ایسی گولیاں بھری تھیں جن میں سکہ نہیں تھا، صرف بارود ہی تھا۔ گویا یہ بے ضرر گولیاں تھیں۔ پلوسکر اس حقیقت سے بے خبر تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق جب رات کے 2 بجے ہم سینٹر کے اس سیل کے عقب میں واقع کھائی میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ دونوں کانسٹیبل جو پہرا دے رہے تھے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ میں نے پلوسکر سے کہا، بھگوان ہمارا ساتھ دے رہا ہے، سنتری غائب ہیں، تم یہاں رہو، میں اوپر جا کر دونوں کو نکال کر لاتا ہوں۔ کسی قسم کی پریشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ کوٹھڑی کا دروازہ بھی مقفل نہیں تھا، صرف باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں کنڈی کھول کر کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ دونوں بھارتی دہشت گرد لکڑی کے فرش پر پرانے لحاف اوڑھے سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگایا اور کہا، اٹھو، میرے ساتھ نکل چلو۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں انہیں نکال کر نیچے لے آیا جہاں پلوسکر میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا۔ کھائیوں اور گھاٹیوں میں کچھ دور تک دوڑنے کے بعد میں نے پلوسکر سے کہا، ہم خطرے سے باہر نکل آئے ہیں۔ ہم تیز چلتے چڑھائی چڑھ کر کچی پہاڑی سڑک پر آ گئے جہاں ہم نے اپنی پرانی گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی راولپنڈی اسلام آباد کی طرف دوڑنے لگی۔ پلوسکر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارا کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا، یہ سب بھگوان کی کرپا سے ہوا ہے، ورنہ پاکستانی پولیس کبھی اتنی غافل نہیں ہوتی۔ بھگوان جانے دونوں کانسٹیبل کس کام سے کس طرف چلے گئے تھے۔ بال ٹھاکرے جی کی آشیرواد تھا پلوسکر۔ تعجب کی بات ہے کہ کوٹھڑی کو تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ دوسرے دن طے شدہ منصوبے کے مطابق صرف ایک اخبار میں یہ خبر آ گئی کہ 2 قیدی مکر والی سینٹر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پولیس سرگرمی سے انہیں تلاش کر رہی ہے۔ اسی رات مجھے بمبئی سے بال ٹھاکرے کا پیغام ملا کہ میں تمہاری کارکردگی سے خوش ہوا ہوں کہ تم اپنے آدمیوں کو پاکستانی قید سے چھڑا لائے۔ مجھے یہاں کے لوگوں پر کوئی وشواس نہیں ہے۔ ان لوگوں کی حماقت سے ہمارا ایک آدمی مارا گیا،
लेकिन तुम्हारा मिशन कामयाब रहा। अखबारों ने ये क्यों नहीं लिखा कि पिंडी के मकान में कितने आदमी मारे गए थे? मालूम करके मुझे लिखो। इस दफ़ा पिंडी के राजा बाजार में अपने आदमियों से खुली फायरिंग करवाओ। ये पैगाम इशाराती ज़ुबान में था। इस पैगाम को सफारती अमले ने नोट किया था। इबारत को आम नज़र से पढ़ा जाए तो उसमें मेरे मिशन की और सफारती अमले की तारीफ़ की गई थी, मगर जब मैंने अपने फ्लैट में आकर कलीदी किताब खोलकर इबारत को डीकोड किया तो ये इबारत बदल कर वही इबारत बन गई जो मैंने पहले बयान की है। मैंने उसी रात बाल ठाकरे को जवाबी पैगाम भिजवा दिया। इसमें कहा कि मैंने पूरी तहकीक की है। पिंडी के मकान में 4 आदमी, 2 औरतें और 4 बच्चे हलाक हुए थे। पुलिस ने जानबूझकर मरने वालों की सही तादाद को छुपा दिया था। साथ ही बाल ठाकरे को यकीन दिला दिया कि अब मैं राजा बाजार में खुली फायरिंग करवा रहा हूँ। बहुत जल्द कामयाबी की रिपोर्ट रवाना कर दूंगा। इस पैगाम और जवाबी पैगाम के बारे में मैंने मलक साहब को भी तफसील से बता दिया। वो फिक्रमंद हो गए और कहने लगे, राजा बाजार तो गुंजान बाजार है, वहाँ हर वक्त लोगों का हजूम रहता है। अगर उन दहशतगर्दों ने खुली फायरिंग की तो बड़े लोग मारे जाएंगे। मैंने कहा, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ मलक साहब? मेरे होते हुए किसी भारतीय दहशतगर्द की जरूरत है कि वो किसी पाकिस्तानी का खून बहाए? मेरे ज़हन में एक ऐसी स्कीम है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो क्या स्कीम है? मलक साहब ने पूछा। मैंने कहा, अभी मुझे थोड़ा सा मज़ीद गौर कर लेने दें। पलवस्कर को मालूम हो गया था कि मेरे नाम बाल ठाकरे का पैगाम आया है, तो वो कहने लगा, ठाकरे जी ने क्या कहा है? मैंने जवाब दिया, ठाकरे जी ने ऑर्डर दिया है कि इस बार राजा बाजार में खुली फायरिंग करके जितने लोग मारे जा सकते हैं मार दिए जाएं। पलवस्कर मुस्कुराया और कहने लगा, ये बात हुई ना, कुछ नहीं तो 60-70 पाकिस्तानी ज़रूर ढेर हो जाएंगे। मैंने दिल में कहा, सिर्फ 2 आदमी ढेर होंगे और वो भारतीय दहशतगर्द होंगे। ऊपर से मैंने खुश होकर कहा, पलवस्कर जी, इससे ज़्यादा लोग मरेंगे। कलाशनकोफ़ें 2 होंगी, उनके बरस्त बुछाड़ों की तरह गिरेंगे। कलाशनकोफ की एक गोली कम अज़ कम 3 आदमियों के जिस्म से गुजर जाती है। तो फिर शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए धर्मचंद जी, पलवस्कर ने बेताबी का इजहार करते हुए कहा। मैंने कहा, अपने आदमी टार्चर सेंटर से आए हैं, उन्हें खुफिया पनाहगाह में 2 दिन आराम कर लेने दो। हमने हफ्ता का 1 दिन और वक्त मुकर्रर कर लिया। वक्त दिन के 1 बजे का मुकर्रर किया गया। पलवस्कर का ख्याल था कि ये वारदात शाम के वक्त होनी चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त राजा बाजार में ज़्यादा रश होता है। मैंने दोपहर का वक्त इसलिए तय किया था कि दिन की रोशनी में पुलिस के आदमियों को भारतीय दहशतगर्द साफ नज़र आ जाएं। मैंने कहा, शाम के वक्त राजा बाजार में इतना रश नहीं होता जितना दिन के वक्त होता है। शाम के वक्त लोग ज़्यादातर अपने अपने घरों में चले गए होते हैं। पलवस्कर की समझ में ये बात आ गई और वो कहने लगा, हमें ट्रंक बाजार वाले चौक से दाखिल होकर हमला करना होगा। हमारे आदमियों को इस तरह आगे बड़ी मस्जिद की तरफ से फरार होने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उधर बाजार काफ़ी खुला हो जाता है और आगे मैदान भी है। मैंने दिल में कहा, क्या है जिस तरफ से अटैक करो, ये भारतीय दहशतगर्द तो अब जिंदा नहीं बचेंगे। और पलवस्कर से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। हमारे आदमियों को मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आना होगा। वो ट्रंक बाजार से फायरिंग करते राजा बाजार में दाखिल होंगे और फायरिंग करते बड़ी मस्जिद की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन मोटरसाइकिलें बड़ी दुरुस्त हालत में होनी चाहिए। पलवस्कर कहने लगा, हम उनका तेल पानी वगैरह चेक करेंगे, हम नई मोटरसाइकिलें खरीद लेंगे। आखिर हमारे सफारत खाने के पैसे और किस काम आएंगे? मैंने कहा, ये तुम अपनी जिम्मेदारी पर खरीदोगे। वो बोला, धर्मचंद, वारदात की कामयाबी के लिए नई मोटरसाइकिलों का होना ज़रूरी है। नई मोटरसाइकिलें कभी धोखा नहीं दे सकती। मलक साहब को इस सारे मंसूबे से आगाह कर दिया गया था। उन्होंने कहा, मामला बड़ा नाजुक है और बाजार में लोगों का हजूम होगा। इससे पहले कि हम उन्हें काबू करें, वो 1 आध बरस ज़रूर फायर कर चुके होंगे और कई बेगुनाह मारे जाएंगे। कोई ऐसी तरकीब निकालो कि या तो ऐन वक्त पर उनकी कलाशनकोफ़ें जाम हो जाएं या फिर ऐन वक्त पर उनके हथियारों से मैगजीन निकाल लिए जाएं। मैंने इस तरकीब पर बहुत गौर किया। इस तरकीब पर अमल मुश्किल मालूम होता था, क्योंकि सारा असलहा पलवस्कर के कब्ज़े में था और हथियारों को जाम करना या उनमें से गोलियां निकाल लेना मुमकिन नज़र नहीं आता था। जब मैंने मलक साहब से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई इसका हल निकाल लें, तो वो टेलीफोन पर कुछ देर खामोश रहे और फिर कहने लगे, ठीक है, तुम हमें बिल्कुल सही वो रूट और रास्ता बता दो जिस रास्ते से ये दोनों दहशतगर्द मोटरसाइकिलें लेकर राजा बाजार में दाखिल होंगे। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि ये लोग उसी रूट से आएँ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि दहशतगर्द उसी रूट से आएंगे। ये रूट रावलपिंडी के कॉलेज मोड़, नालालई और ट्रंक बाजार के चौक वाला रूट था। ट्रंक बाजार के चौक में से उन्हें राजा बाजार में दाखिल होना था और दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देनी थी। वक्त और दिन तय हो गया। दहशतगर्दी की वारदात शुरू करने से पहले हथियारों को 2-2, 3-3 बार चेक किया गया कि ऐन मौका पर धोखा न दे जाएं। दोनों दहशतगर्दों ने अपने पास एक खंजर भी रख लिया था। लिबास उनका वही था, शलवार कमीज, गरम कोट और ऊपर से कंबल लपेटे हुए थे। कमरों के अंदर उन्होंने भरी हुई कलाशनकोफ़ें छुपा रखी थीं।
दिन के ठीक 10 बजे ये लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वारदात करने निकल खड़े हुए। हम अपनी गाड़ी में उनके पीछे पीछे जा रहे थे। उन्हें हिदायत कर दी गई थी कि हमारे साथ साथ रहें। रावलपिंडी के मरी रोड से होते हुए हम लोग रेलवे पुल की तरफ चले जा रहे थे। धूप खूब निकली हुई थी, मौसम सर्द था, लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, सड़कों पर ट्रैफिक जारी थी। मुझे मलक साहब के मंसूबे का इल्म नहीं था। मैं भारतीय दहशतगर्दों को ये भी नहीं कह सकता था कि वो राजा बाजार में दाखिल होकर पहले 2-3 हवाई ब्लास्ट फायर करें। ऐसा करने का कोई तुक नहीं था। खामखा मुझ पर शक पड़ सकता था। मैं दिल में भी ये दुआ कर रहा था कि मलिक साहब ने कोई ऐसा मंसूबा सोचा हो जिससे कोई भी शहरी हलाक ना हो बल्कि ज़ख्मी तक ना हो, क्योंकि उन दहशतगर्दों की कलाशनकोफें मैगजीनों से भरी हुई थीं और ये दोनों भारतीय दहशतगर्द संग दिल पेशेवर कातिल थे और उनकी निजात का सिर्फ एक ही जरिया था कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कत्ल करें। सिर्फ इसी सूरत में उन्हें भारत वापस जाकर जेल से उम्र कैद से रिहाई मिल सकती थी। दोनों दहशतगर्द हमारी गाड़ी से थोड़ा आगे सड़क पर अलग अलग होकर मोटरसाइकिलों पर चले जा रहे थे। पलवस्कर गाड़ी चला रहा था, मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठा था। नीलम सिनेमा के सामने से सड़क काली रोड की तरफ जाती थी। दहशतगर्दों को 3-4 बार उस रोड पर चलाकर रिहर्सल करा दी गई थी। अब हम काली रोड पर आ गए थे। लोग आ जा रहे थे, हर किस्म की ट्रैफिक सड़क पर जा रही थी। हमारे बाएं जानिब लियाकत बाग आया और गुजर गया। फिर सिनेमा घर शुरू हो गए। नाला लई का पुल भी पीछे रह गया। सामने ट्रंक बाजार वाला चौक था। उस चौक से दहशतगर्दों को राजा बाजार में दाखिल होते ही लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर देनी थी। या अल्लाह, तो हमें अपनी पनाह में रखना। मैं दिल में जो दुआएं याद थीं पढ़ने लगा। मुझे कहीं भी पुलिस का कोई सिपाही नज़र नहीं आ रहा था। मैं परेशान हो गया। दिल में खदशात जन्म लेने लगे। कहीं मलक साहब ऐन वक्त पर बीमार तो नहीं पड़ गए। फिर हमारी पुलिस कहाँ है? इन लोगों को अब कौन रोकेगा? अचानक मुझे पुलिस के 2 मुसल्ला जवान एक तरफ से निकलकर चौक के ऐन दरमियान में आते नजर आए। उनके दाएं बाएं कुछ और मुसल्ला सिपाही भी निकलकर चौक में आए। उन्होंने दोनों दहशतगर्दों को मोटरसाइकिलों पर हाथ रखकर उन्हें रोक लिया। वो इतनी जल्दी सामने आ गए थे कि दहशतगर्दों को कमरों के अंदर से कलाशनकोफी निकालने का मौका न मिल सका। हमने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी थी और गाड़ी से बाहर निकलकर एक तरफ हटकर खड़े थे। पलवस्कर ने दबी जुबान में घबराई हुई आवाज़ में कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ चेकिंग हो रही है। मैंने कहा, फिक्र न करो, वो हमारे आदमियों की तलाशी नहीं लेंगे। गुज़श्ता हफ्ते की वारदात की वजह से पुलिस रस्मी तौर पर लोगों को रोक कर 2-1 सवाल पूछती है। कुछ नहीं होगा। दिल में मैं बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन पुलिस को उन्हें रोकते देखकर मामूल पर आ गई थी। वाकई पुलिस तलाशी वगैरह नहीं ले रही थी। दहशतगर्दों के दाएं बाएं एक एक पुलिस का मुसल्ला जवान हाथ में स्टेन गन लिए ज़रूर खड़ा था, मगर उनमें से कोई भी दहशतगर्दों की तलाशी वगैरह नहीं ले रहा था। दोनों सिपाही आगे को देख रहे थे। आगे पुलिस के मुसल्ला गार्ड्स खड़े लोगों को रोककर उनकी सरसरी चेकिंग करके उन्हें आगे जाने की इजाज़त दे रहे थे। मगर मुझे मालूम था कि ये जो पुलिस के 2 जवान भारतीय दहशतगर्दों की मोटरसाइकिलों के दाएं बाएं खड़े हैं, ये यूं ही नहीं खड़े, बल्कि उन्हें मालूम है कि ये सारा ड्रामा इन दोनों को काबू में करने के लिए रचाया गया है। चेकिंग करते करते पुलिस के जवान हमारे दहशतगर्दों के पास भी आ गए। जैसे ही वो मोटरसाइकिलों के करीब आए, दहशतगर्दों ने कंबल उतार फेंके और कलाशनकोफें उठाकर फायर करने ही वाले थे कि पुलिस के जवानों ने स्टेन गन के ब्रस्ट मारकर दोनों को भून डाला। पलवस्कर झुककर बड़ी तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया और बोला, अंदर आ जाओ, अंदर आओ जल्दी। उसने अंग्रेजी में कहा था और इंजन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी और रेलवे पुल की तरफ दौड़ने लगी। पलवस्कर सख्त परेशान था। अंग्रेजी में बार बार कह रहा था, बड़ी बदकिस्मती हो गई है, बैड लक, बैड लक। ये लोग मोटरसाइकिलों पर महात्मा बुद्ध बनकर क्यों बैठे रहे थे? उन्हें उसी वक्त फायरिंग शुरू कर देनी चाहिए थी जब पुलिस ने उन्हें रोका था। ओ माय गॉड, है राम, बड़ी बदकिस्मती हुई है, बैड लक। मैं इस गिरियाजारी में उसका बराबर साथ दे रहा था, लेकिन दिल में इस कदर खुश था कि बयान नहीं कर सकता। मलिक साहब की जवाबी स्कीम की दिल खोल कर दाद दे रहा था। उन्हें यही करना चाहिए था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि जिस पुलिस ने चौक में उन्हें रोका था वो आम पुलिस के जवान नहीं थे, बल्कि पुलिस की वर्दियों में तरबियत याफ्ता कमांडो थे। भारतीय सफारत खाने को उसी वक्त वारदात की नाकामी और भारतीय दहशतगर्दों की हलाकत की खबर मिल गई। ये खबर दूसरे ही लम्हे इंडिया की वजारत खारजा को पहुंचा दी गई और यूं चंद लम्हों के अंदर अंदर भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस और बाल ठाकरे को भी वारदात की नाकामी और दहशतगर्दों की हलाकत का इल्म हो गया। 2 दिन के अंदर अंदर उसकी नाकामी की पुलिस तहकीकात के बाद इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट मुतलका वजारत को पेश की, उसमें यही लिखा गया कि वारदात की नाकामी की वजह पाकिस्तान के शहरों में सिक्योरिटी के निज़ाम का जदीद सतह पर मजबूत और मरबूत किया जाना है। क्योंकि पहले एक खूनी वारदात इसी शहर में हो चुकी थी, इसलिए यहाँ ख़ास तौर पर सिक्योरिटी ज़्यादा सख्त थी और पुलिस जगह जगह मोटरसाइकिल वालों की चेकिंग कर रही थी। मसलहत का तकाजा था कि ये वारदात मुलतवी कर दी जाती। तीसरे दिन बाल ठाकरे का मुझे खुफिया पैगाम मिला कि वापस बम्बई आ जाओ, दहशतगर्दी की मुहिम को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। मैंने बम्बई वापस जाने की तैयारियाँ शुरू कर दी।
مجھے واپسی کے لیے بارڈر کراس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے پاس بھارت کا ایک الگ پاسپورٹ تھا جس کے ذریعے میں شارجہ سے بمبئی جا سکتا تھا۔ جس روز مجھے رات کی فلائٹ سے شارجہ اور وہاں سے صبح کے طیارے سے بمبئی روانہ ہونا تھا، اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ میں کسی ضروری کام سے اپنے اسلام آباد والے فلیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے اسٹور کی طرف گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری نوکرانی دروازے کے باہر کھڑی ایک آدمی سے باتیں کر رہی تھی جس نے کمبل اپنے جسم پر لپیٹ رکھا تھا اور دیہاتی آدمی لگتا تھا۔ مجھے دیکھ کر نوکرانی ایک طرف ہٹ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ اس آدمی نے گھوم کر میری طرف دیکھا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ آدمی ہندو تھا اور بھارت کے سفارت خانے میں چپڑاسی تھا۔ میں نے 2-3 بار سفارت خانے میں اسے دیکھا تھا۔ اس کا نام مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے نوکرانی کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے بھارتی سفارت خانے کے چپڑاسی سے پوچھا، تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے ملنا تھا؟ تمہیں مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ وہ بولا، مہاراج، میں ادھر ایک کام سے آیا تھا، اپنی ایمبیسی کا راستہ بھول گیا۔ آپ کا مکان دیکھا تو سوچا آپ سے پتہ معلوم کر لیتا ہوں۔ نوکرانی نے کہا، آپ یہاں نہیں ہیں۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ خیال گزرا کہ یہ شخص یوں ہی ادھر نہیں آیا، اسے سفارت خانے کی طرف سے میرے پیچھے لگایا گیا ہے۔ مگر میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا اور اسے ایمبیسی کا روٹ بتاتے ہوئے کہا، آئندہ اگر راستہ بھول جاؤ تو میرے فلیٹ پر مت آنا، یہ بات ہم سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے مہاراج، بالکل ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ملک صاحب کو فون کر کے اپنے خفیہ ریستوران میں بلایا اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی انٹیلیجنس کو مجھ پر شک پڑ گیا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ ادھر نہیں آیا تھا، اسے کسی نے خاص طور پر بھیجا تھا۔ ملک صاحب لمبی سوچ میں پڑ گئے۔ پرانے تفتیشی افسر تھے اور کہنے لگے، تمہارا شک مجھے بھی درست معلوم ہوتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ تم بمبئی واپس نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچتے ہی تمہیں گرفتار کر لیا جائے۔ میں نے کہا، کچھ ہلکا سا کھٹکا اس بات کا میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ ایسی کوئی خاص بات بھی نظر نہیں آ رہی، اور پھر میرے سامنے ایک بہت بڑا مشن ہے۔ مجھے ان توپوں اور خطرناک سٹنگر میزائلوں کو تباہ کرنا ہے جن کا رخ پاکستان کے شہروں کی طرف ہے۔ ایک بار پھر غور کر لو حیدر علی، ہمیں تمہاری زندگی بھی عزیز ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ملک صاحب سے کہا، اللہ مالک ہے، میں کل رات یہاں سے بمبئی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ میرا ہم شکل اور اصلی دھرم چند فرار نہ ہونے پائے۔ اگر وہ آپ کی قید سے نکل بھاگا اور بارڈر کراس کر کے انڈیا پہنچ گیا، بلکہ اگر وہ بھارتی سفارت خانے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میرے زندہ پاکستان واپس آنے کی امید دل سے نکال دیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ دھرم چند اس وقت تک ہماری قید میں ہی رہے گا جب تک کہ تم اپنے سارے مشن پورے کر کے اپنی مرضی سے واپس پاکستان نہیں آ جاتے۔ ملک صاحب نے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہا۔ دوسرے روز میں رات کو اسلام آباد سے شارجہ پرواز کر گیا، وہاں ایک دن ٹھہرا، اس کے بعد رات کی فلائٹ سے بمبئی روانہ ہو گیا۔ بمبئی کی روشنیاں نظر آئیں تو دل میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس شہر میں میری گرفتاری کے لیے جال بچھایا جا چکا ہے۔ مجھے بمبئی کی روشنیاں میری گرفتاری کے لیے بچھائے گئے جال کی روشنیاں دکھائی دیں، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس خوف کو دل سے ہٹا دیا اور اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میرے خلاف ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر سفارت خانے کا کوئی آدمی میری نگرانی کر رہا تھا تو یہ ایک نارمل بات ہے، دوسرے ملکوں میں کسی ملک کے جاسوس کی نگرانی ہوا ہی کرتی ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ جب میں ممبئی ایئرپورٹ پر اترا تو میں نے اپنے آنے کی اطلاع ابھی تک نہیں دی تھی۔ میری شیف سینا کے دفتر والے فلیٹ کی چابی میرے پاس ہی تھی۔ میں ٹیکسی لے کر اپنے فلیٹ پر آ گیا، کپڑے بدل کر بتی بجھائی اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، یعنی کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل میں بار بار وسوسے پیدا ہو رہے تھے، کہیں ان لوگوں کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں اصلی دھرم چند نہیں بلکہ اس کا ہم شکل ہوں اور بھارت میں جاسوسی کے لیے آیا ہوا ہوں۔ طرح طرح کے خدشے دل میں ابھر رہے تھے۔ آخر نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔